Hello students. So again today we'll discuss regarding the bubble sort method or technique only. Okay, so you know little bit about the bubble sort in the last class. So here totally I'm going to spend time to implement the bubble sort method. Okay, so as you all know, so bubble sort is a simple algorithm which is used to sort a given set of n elements provided in form of an array with n number of elements. Okay, it may be 5 or 25 or n number of elements will be there in the bubble sort. So in the bubble sort method, it compares all the elements one by one and sort them based on their value. Okay, so sorting is needed. So as I have told, in so many applications we need the sorted data for the further processing or in order to organize. Say bubble sort is one very simplest method of sorting the elements in ascending or descending order depending upon the application programmer's wish. Okay, here it compares all the elements one by one and sort them based on their value. If the given array has to be sorted in ascending order or descending, of course in ascending order, then the bubble sort will start by comparing the first element of the array with the second element, next second element with third element with fourth element with fifth element, so on, last but one element with the last element. Okay, if the first element is greater, so while comparing, if the first element is greater than the second element, when you are comparing with the first element, comparing first element with the second element, that is a of 0 with a of 1, then if you found a of 0 is bigger or greater, a of 0 is greater than the a of 1 means next element, then it will swap both. It will swap both elements or interchange both elements. Then move on to compare the second with the third element. After swapping the elements, so it will compare the second with third element, because in the second the highest value, greater value in first one and second one will be stored in second, of course stored in second. So second value will be compared with third, second element's value will be compared with third value, and so on. Okay, so for the implementation, so we can take the help of this. Okay, index always, array index equal to 0 for the first item always. Compare the current element with the next element, that is index value 1. That means a of 0 will be compared with a of 1. Andre first element second element jote compare ಆಗ್ತದೆ. If first element is comparing with second element, compare andre ಏನಾಗೋದು, first element greater than second element, second higide condition higide, if a of 0 is greater than a of 1 higidre, if the current element is a of 0, of course, is greater than the next element is this one. We are towards the algorithm, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ we are towards the generalization. So if the current element is greater than the next element, it is 0 means current element, first element with second element. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ರೆ then ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3, ಇಲ್ಲಿ fourth element ಇದ್ರೆ fifth element ಇಲ್ಲಿ. So fourth and fifth, third and fourth, second and third, first and second, like that. Okay, if the current element is greater than this next element, then swap will take place. Okay, if the current element is less than the next element, so there are two possibilities. Okay, a of 0 may be less than the a of 1, then a of 1 itself is big, so a of 1 will be compared with a of 2. Okay, so move to the next element, repeat step 1, so like that. Okay, so you'll see here we have 5 elements, say 27, 12, 15, 27, 12, 15, 47 and 35. Totally you can say, so this array is not sorted. Okay, we need to sort this one in ascending order. So at very first what we are going to do is, we are going to compare first with second element, that means a of 0 with a of 1 element. This is in the first pass, first round,
ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, 27 ಆ್ಯಂಡ್ 12 ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಸ್ 27 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 12? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 0 ಅನ್ನೋದು ಎ ಆಫ್ 1ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಾ? ಎಸ್, 27 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 12. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೊ ಸ್ವ್ಯಾಪ್. ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 27 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, 12 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೇ 27 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 12 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏಸಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 12 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, 27 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 15, 47, 35. ಓಕೆ, ನಾವು ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಎ ಆಫ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 1, ದೆನ್ ಎ ಆಫ್ 0 is greater than ಎ ಆಫ್ 1. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್. ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 0ದಲ್ಲಿ 12 ಬರ್ತದೆ, ಎ ಆಫ್ 1ದಲ್ಲಿ 27 ಬರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? Next, this element and this element, means second element and third element will be compared. Okay, so for the comparison I will show this one. Okay, so here 27 means second element and third element. Third element alli eshtu ide? 15 ide. 27 and 15 will be compared. So this time also 27 is greater than 15. A of 1 is greater than A of 2. A of 1 is greater than A of 2. So swapping will take place. Again swap ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 27 ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, 15 ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, 12 ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ, 15 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? 15 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, 12 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಎಸ್, ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಈಗ 12, 15 ಆಯಿತು, 27 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಪಾಸ್ 1ಅಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ 27 ಆ್ಯಂಡ್ 47. ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್. ಇದು ಒಂದೇ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಇದು. ಸೊ third element and fourth element are comparing now. 27, 47 ಅಂತಂದಾಗ 27 greater than 47? 27 greater than 47? No. So no means no swap. No swap. Swap ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ 27 is less than 47. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 27 ಅಲ್ಲೇ ಬರಲಿ. ಈಗ 47 ಆ್ಯಂಡ್ 35 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇದೇ ಗ್ರೇಟರ್. ಸೊ ಈಗ 47 ಆ್ಯಂಡ್ 35 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ 47 ಆ್ಯಂಡ್ 35, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಫ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 4, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದು ನೋಡಿ. 1, 2, 3, 4 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ನೋಡಿ, 1, 2, 3, 4 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 47 is greater than 35. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ವ್ಯಾಪ್. ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ 47 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ವಿ ಫೌಂಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 47 ಈಸ್ ನೋಡಿ, 47 ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ? ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಸಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ತರ್ತದೆ ಅದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೇ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದರೆ ಸಣ್ಣದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ 1. ಸೊ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ. 12, 15, 27, 35, course 47. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಲ ಹೀಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸಲ ಹೀಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 12, 15, 27, 35 ಅಲ್ವಾ? 12, 15, 27, 35 ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 12, 15 ಮಾಡಿದಾಗ ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪ್. 12 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 15. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅರೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ 12 ಆ್ಯಂಡ್ 15, ಎ ಆಫ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 1 ಅಗೇನ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 12 ಆ್ಯಂಡ್ 15 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 12 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 15. ಸೊ 12 ಆ್ಯಂಡ್ 15 ಹೀಗೆ ಉಳಿತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಆ್ಯಂಡ್ 27 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 57 is less than 27, no swap. Next 27 and 35 compare ಮಾಡ್ತೀರಾ, so no swap. So 35 is second largest
ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, at the end of pass 2 you found the second largest. In the third pass again 12 and 15 compare ಆಗ್ತದೆ, so no swap. 15 and 27 compare ಆಗ್ತದೆ, no swap. So 27 will be the third largest. Okay, next in the fourth pass, I think this is the last pass, 12 and 15 will be compared, only two elements. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವು ಮೂರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಮೂರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಈಗ 12 and 15 ಅಂತಂದಾಗ 15 ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಸೊ 12 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 15, ಸೊ ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ವಾ, ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಫೈನಲ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, 12 ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಸ್ ಆಯಿತು, ಟೋಟಲಿ 4 ಪಾಸಸ್ ಆಯಿತು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ, ಏದು ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸೇ n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೆನ್ n-1 ಪಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಪಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಸ್, ಪಾಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ n-1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, n-1 comparisons, next n-2 comparisons, n-3, n-4 up to 1. Okay, so next, so how to implement this, ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಬಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರೇನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೇ ಸೈಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೇ ಸೈಜ್. ಎಸ್, ಎ ಈಸ್ ಅರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೂಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಸ್. ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದಾಗೆ. ಓಕೆ, ಪಾಸಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, 0 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ n-1. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ n-1. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ n ಅಂದರೆ 0ದಿಂದ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ 0, 1, 2, 3 ಅಲ್ವಾ. n-1 ಮೀನ್ಸ್ 4, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಮೀನ್ಸ್ 3, 0, 1, 2, 3. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 ಪಾಸಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಜೆ ತಗೋತೀವಿ. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಜೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ n-i-1. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಫೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲಿ, ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟು 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಉಳಿತದೆ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ n-1 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n-2 ಹೀಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ n-i ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು, ಸಾರಿ n-1 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು, -i ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸಲ. ಓಕೆ, ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ 0 + 1 ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 1. ಎ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ 1, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. i ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ j ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ + 1. ಎ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ 0 + 1, 1. ಎ ಆಫ್ 0ಗೂ ಎ ಆಫ್ 1ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಆಫ್ 0 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಲ್ ಸ್ವಾಪ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ವಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎ ಆಫ್ 0ದಲ್ಲಿ ಎ ಆಫ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು, ಎ ಆಫ್ 1ದಲ್ಲಿ ಎ ಆಫ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ i ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ 1 ಆಗ್ತದೆ. ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆದಾಗ ನೋಡಿ, ಎ ಆಫ್ 1 ಈ ರೌಂಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಎ ಆಫ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಆಫ್ 1 + 1 ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 2.
ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಆದಾಗ ಇಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ 2 ದೆನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಎ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಎ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ 2 ದೆನ್ ಇದಿಷ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಈಗ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಯಿತು. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಇದೆ, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಸೊ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಆಫ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಆಫ್ 3. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 3 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಆರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವೆರಡು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ಎಸ್, ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗಲಿರ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 3. ಇಫ್ ಎ ಆಫ್ 2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ 3, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಸೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎ ಆಫ್ 2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಆಫ್ 3 ದೆನ್ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಈಗ 2 ಆಯಿತು. ಈಗ 3 ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಎ ಆಫ್ 3 ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಎ ಆಫ್ 3 ನೋಡಿ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಎನ್ ಅಂದರೆ 5 ಇದೆ, 5 ಮೈನಸ್ 0 ಈಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 0 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಅಂತ ಆಯ್ತಪ್ಪ. 4 3ವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಈಗ. ಎಸ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಆಫ್ 3 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ 4. ಎ ಆಫ್ 3 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ನೋಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ವ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಎಲಿಮೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೌಂಡು ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಪಾಸ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಪಾಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪೋಸ್ ಈಗ 1 ಆಯಿತು. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಜೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಅದು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ 5 ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ 3. ಇದು ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ? 3 ಅಂತ ಕೊಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 3. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಅಂದರೆ 2ವರೆಗೆ. ಅಂದರೆ ಜೆ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಾಮ್ 0 ಟು 2 ಅಂದರೆ 0, 1 ಆ್ಯಂಡ್ 2. ಓನ್ಲಿ 3 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ 2, ಇದ್ಯಾವುದು ಇದು? ಪಾಸ್ 2. ಪಾಸ್ 2ದಲ್ಲಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 and j will be continued. J will have 0, 1, 2. Only 3 iterations. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 iterations ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅಗೇನ್ ಎ ಆಫ್ 0 ಅಲ್ವಾ? ಎ ಆಫ್ 0 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಆಫ್ 1. ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಎ ಆಫ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಆಫ್ 2. ಎ ಆಫ್ 2ವರೆಗೆ ತಗೋತೇವಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಎ ಆಫ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಆಫ್ 3. ಎ ಆಫ್ 4 ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಎ ಆಫ್ 4 ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎ ಆಫ್ 4ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು 3 ಮಾತ್ರ ತೊಗೋತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ.
Okay, in the next round what happens? Means say the third pass ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ I value 2 ಆಗ್ತದೆ. I value 2 ಆದಾಗ ಅಗೇನ್ j varies from 0 to ನೋಡಿ n minus i ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 5 minus 2 minus 1. 5 minus 2 is 3. 3 minus 1 is 2. Less than 2. Less than 2 means 1. 0 to 1 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 2 ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 2 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು a of 0 will be compared with a of 1. Similarly, next a of 1 will be compared with a of 2. j plus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡೇ ಓನ್ಲಿ 2 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಾಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ a of 0 ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ a of 1 ದೆನ್ ಸ್ವಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ a of 1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ a of 2 ಅಗೇನ್ ಸ್ವಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗ 0 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಯಿತು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ n minus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ n minus 1 ಈಸ್ 4. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಅಂದರೆ 3ವರೆಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್. 3 ಅಂದರೆ ಏನು 0 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಇದು. ಓಕೆ 3. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ j ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, j ಲೆಸ್ ದೆನ್ n minus i. n minus i ಅಂದರೆ 5 minus 3 minus 1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಅಂದರೆ ಏನು 5 minus 3. ಓಕೆ 5 minus 3 ಅಂದರೆ 2 ಆಯಿತು. 2 minus 1 ಅಂದರೆ 1 ಆಯಿತು. ಸೊ i ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, i ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂದರೆ 0 ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂದರೆ ಏನು 0 ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಟು 0 ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ 1 ಇಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟರೇಷನ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಇಟ್ರೇಷನ್ಸ್ 1 ಇಟ್ರೇಷನ್. 0 ಟು 0 ಎಸ್ 0 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ಎಸ್ 1 ಇಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. 1 ಇಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾಯಿತು a of 0 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆದರ್ ದಿಸ್ a of 0 ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆರ್ a of 1 ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. a of 0 ಆ್ಯಂಡ್ a of 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್. if a of 0 is greater than a of 1 then swapping ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ a of 1 ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟು ಈ ಇಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟನ್ನೇ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ 1 or 2 passes. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ 4 passes ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 passes ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಇಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅರೇ ಆರ್ 5. ಅಂದರೆ ಅರೇದಲ್ಲಿ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಆರ್ n minus 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಪಾಸಸ್ ಬೇಕು, 4 ರೌಂಡ್ ಬೇಕು, ಮೇನ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಅರೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಗ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು 4 ಪಾಸಸ್ ರೌಂಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದೇ ರೌಂಡಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, 2 ರೌಂಡ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, 3 ರೌಂಡ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ 1 or 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವೊಂದು ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್, ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. a of 0 ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮರಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ
ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವರ್ಷನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಸಲ, ಯಾಕೆ ಇದೊಂದು ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಐ ಜೆ ಟೆಂಪ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಫ್ಲಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಏನು ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ 1 ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, 1 ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಐ ಲೆಸ್ ದೆನ್ n-1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಜೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ i-1, ದೆನ್ ಹೀಗೆ ತಗೋತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ. ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಉಳಿತದೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದು ಯಾವುದೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ 1, ಅಂದರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 12 ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಎ ಆಫ್ 0 12 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 10, ಎಸ್, ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೆನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಪೋಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆ ಒನ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ, ಆಫ್ಟರ್ 1 ಪಾಸ್, ಇದು ಅಂದರೆ ಏನು, 1 ಪಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಫ್ಟರ್ ಈಚ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಫ್ಟರ್ 1 ಪಾಸ್ ಇಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟಿಲ್ 0, ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ನೇ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ನೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ನೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 2, 3, 4, 5 ಇದೆ. 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 2, a of 0, a of 1, a of 1 is less than this one, so no swap. A of this one 2 will be compared with 3, 2 is less than 3, no swap. 3 will be compared with 4, no swap, 3 is less than this one. 4 will be compared with 5, no swap. So ಇಲ್ಲಿ 4 comparisons ಇದೆ, 2, 3, 4. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸಲ್ಲೂ ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಓನ್ಲಿ. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ನೇ ಇದೆ ಇನ್ನು. ಇನ್ ಒನ್ ಸೆ ಪಾಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಸ್, if flag value remains 0 means what? So the elements are already sorted. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಫೋರ್ತ್ ಪಾಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಹಾಗೆ n-1 ಪಾಸ್ವರೆಗೂ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಲೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಔಟರ್ ಲೂಪ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ i = 1, 2 ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಅರೇ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಆಲ್ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂದಿದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲನೂ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1, 2, 3, 4 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ನೇ ಉಳಿತು. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ನೇ ಉಳಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಮೈನ್ಸ್ 0 ಓನ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ operation takes place or taken here. So that means the elements are sorted. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಆಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಿಗೆ, ಥರ್ಡ್ ಪಾಸಿಗೆ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗೋದು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸುಮ್ಮನೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾರು ಆದರೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಸ್. ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್. ಸರಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಬದಲಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೆನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನ್ 0. If flag equal to 0 even after any pass, that means no need to continue for comparison. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೀಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, 1 2 5 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 1 is less than 2, ಎಸ್ 1 2 ಅಲ್ಲೇ ಉಳೀತು. 2 less than 5, ಎಸ್ 5 less than 3, ಇಲ್ಲ 3 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, 5 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. 5 less than 4, ಇಲ್ಲ 4 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, 5 ಬಂತು. ಸೊ 1 2 5 3 4 is the original array, but here so 5 is here, so it is not sorted. But at the end of one pass, first pass ಅಲ್ಲಿ 5 ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, 1 2 3 4 ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5. ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಪಾಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒನ್ ಪಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ನೋಡಿ, 1 is greater than 2, ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. 1 is greater than 2, ನೋ. 2 is greater than 3, ನೋ. 3 greater than 4, ಇಷ್ಟೇ. 5 ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, 5 ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 1 is greater than 2, ನೋ. 2 is greater than 3, ನೋ. 3 is greater than 4, ನೋ. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಮೈನ್ಸ್ 0 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ಲೂಪ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ. ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಪಾಸಸ್ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಸ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಒಂದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟೆಂಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಸೆವರಲ್ ಲೂಪ್ಸ್, ಸೆವರಲ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, so this is nothing but a technique. Okay, even you can improvise the bubble sort. Okay, so ಏನೇನಿದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡುವ. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಾವು ಟೆಂಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಅರೇ ಎ ಇದ್ದರೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಅರೇ ಸಾಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಅರೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ದ ಅರೇದಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಚೆ ಈಚೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಡ. ಹೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಾರಿ, ಹೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಆಚೆ ಈಚೆಗೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಹೌದು, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಮೇಜರ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಜನರಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಕಷ್ಟ. ಇದು ಭಾಳ ಇಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ n-1 ಪಾಸಸ್. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನದರ್ ಒಂದಷ್ಟು ರೌಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎರರೇ ಕೊಡ್ತದಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ.
ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ 10,000 or 1,00,000 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ನಮಗೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ, ಇವನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಭಾಳ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿದೆ ಅಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ, ಭಾಳ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ಇದು ಬೆಟರ್ ಈ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಲಿಸ್ಟಿಗಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂ ಥೌಸಂಡ್ಸ್, ಈಗ 1,000 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 5,000 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಓನ್ಲಿ 50 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ಲಿ ಏನು 1,000 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 5 ಅಥವಾ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 25 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಗ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಥಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 10, 30, 20 ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್, ಸೊ ವೆನ್ ದೀಸ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಲಿಸ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಏನಾಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿತ್ ರೈಟ್ ಬೋತ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದಿ ಚಾರ್ಟ್. ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಲೈಕ್ 50, 30, say 20, 10, 30 like that. ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆರಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.